দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছি উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর বিধানসভার এই পামুল এলাকায় জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠ নামক একটা স্কুলে, যেখানে একটি ডিজিটাল বোর্ড ইনগ্রেশন হবে। সেই ইনগ্রেশনের জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন গোয়ালপুকুর থানার আইসি মহাশয়। ওনাকে প্রেডের মাধ্যমে এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বরণ করে নিচ্ছেন। As our chief guest has arrived just now. Arshad sir, wherever you are, please come. নমস্কার দর্শক, আপনারা দেখতে শুরু করেছেন নর্থ বেঙ্গল টিভি। আমি আশিস এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছি উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর বিধানসভার এই পামুল এলাকায়, যেখানে জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠ নামক একটি বেসরকারি স্কুল। আজকে এই স্কুলে একটি ডিজিটাল বোর্ড ইনগ্রেশন করা হলো। এই ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে এই স্কুলের এবং এলাকাবাসীর যে ছাত্রছাত্রী এই জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠ স্কুলে পড়ে, তাদের যে পড়াশোনার যে গতি, সেই গতিকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য আজকে ওনারা এই ডিজিটাল বোর্ড ইনগ্রেশন করেছেন। চলুন আমরা এই ডিজিটাল বোর্ড ইনগ্রেশনের বিস্তারিত তথ্য, বিস্তারিত বিষয় আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরি। দেখি सर से हम लोग कुछ बात करेंगे, एक स्टेज पे करेंगे। तो सर आपको यूज करना चाहते हो लेबर कर सकते हैं। ये सर ये कोड से काम करता है, ठीक है। इसमें अच्छा फैसिलिटीज है, बच्चों को हम लोग चैप्टर वाइज किसी भी तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। इसमें वाईफाई पासवर्ड ना है जी, वाईफाई कनेक्ट है, आप लोग আছে এটা वाईफाई कनेक्ट আছে বহু ভাষাটা সিস্টেম পারফরম্যান্স ইনপুট আউটপুট মানে পড়া আছে না, সব পড়া আছে, পড়া আছে। আপনি পাসওয়ার্ড 07 গোয়ালপুকুর থানার আইসি স্বয়ং নিজে হাতে এই বোর্ড পরিচালনা করে দেখছেন। দেখতে পাচ্ছেন গোয়ালপুকুর তারা নিজে উনি উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু এর আগে দেখা যায়নি। তো কি ভাবনা চিন্তা করে এই ডিজিটাল ক্লাসরুমটা বানানো বা কি ভেবে এরকম একটা পদক্ষেপ নেওয়া? देखिए, हम लोग जूनियर सेक्शन में ज़्यादातर देखते हैं बच्चे कॉन्शियस नहीं हैं, बच्चे एजुकेशन को लेकर कॉन्शियस नहीं है, वो बोरिंग फील करते हैं। वो कई बार नहीं आने का बहाना बनाते हैं, कई बार आते हैं तो क्लास में सो जाते हैं या फिर वो एक्टिव नहीं दिखते हैं, वो डीएक्टिवेट दिखते हैं। जिसके कारण से हम लोग एक डिजिटल बोर्ड का सपोर्ट लिए हैं और डिजिटल बोर्ड लगाने से बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल के यूज टू हो गए हैं और जितना यूज टू मोबाइल के हुए हैं उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ का यूज टू नहीं है वो।
तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग सोचे डिजिटल बोर्ड अगर लेके आते हैं तो उसी प्रश्न को हम लोग डिजिटल बोर्ड में टाइप करेंगे, ताकि बच्चे पिक्चर और वीडियोस दोनों को देखे, उस चीज़ को एनालाइज करे, समझे और घर जाए, ताकि उसको होमवर्क का भी प्रेशर उस पर कम पड़े और दूसरी चीज़ें उसके अंदर इंटरेस्ट भी ज़्यादा जगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, विच फ्रूट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट, किस फल को फलों का राजा कहा जाता है। सपोज कि वो आम देखा नहीं है तो वहाँ पे वो क्या है, मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट, आंसर भी मिल जाएगा और पिक्चर भी उसको मिल जाएगा कि ये मैंगो है, और मैंगो को मैंगो ही बोलेगा, वो आम नहीं बोलेगा। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, बच्चे को मैंगो 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 मीन्स आम सिखा देते हैं, तो मैंगो बच्चे भूल जाते हैं और सिर्फ आम करते हैं। तो इस चीज़ से एक फ़ायदा होगा कि वो आम भूल जाएगा, मैंगो करेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद इंग्लिश में कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिजिटल बोर्ड का सपोर्ट लिए हैं। বলছি এই গ্রাম বাংলায় অনেকেই যারা অসচেতন গার্জেন রয়েছে ওনারা মনে করেন যে প্রাইভেট স্কুলে পড়লে অনেক সময় সরকারি স্কুলে পড়ার অসুবিধা হয়, সেই বিষয়ে যদি একটু বিস্তারিতভাবে বলেন। देखिए, आप लोग को एक चीज़ हम बता देते हैं, कोई भी डॉक्टर आपको उर्दू या हिंदी में दवा लिख के नहीं देगा, ठीक है। तो आपको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो कम से कम इंग्लिश मीडियम में आपको क्लास 8 तक बेसिक को आपको मजबूत करना होगा। उसके बाद फिर आप अगर सेकेंडरी लेवल पे जाना चाहते हैं तो किसी भी मीडियम का सपोर्ट लेके आप अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं। এবং আরেকটা কথা, প্রাইভেট স্কুলের নাম শুনলে আমরা যে হাইলি ফিস, সেই ফিসের ব্যাপারে যদি এখানকার যে গ্রাম্য এলাকার মানুষ, সাধারণ মানুষ একটু আতঙ্কিত যদি হয় এবং গার্জেন কি বার্তা দিবেন? आप इस गांव को जानते हैं, हर गांव को जानते हैं, इलाके को जानते हैं। एक मजदूरी अभी 600-700 रुपये का जाता है, लेकिन एक टीचर को 700 रुपये दिन का नहीं मिलता है। तो आप बताइए, किसान ज़्यादा बेहतर है या एक टीचर ज़्यादा बेहतर है? तो एक टीचर को 700 रुपये दिन का नहीं मिलता है, तो हम लोग हाईली चार्ज कहाँ करते हैं? हम लोग तो हाईली चार्ज नहीं कर पाते। एक मजदूर को 700 रुपये दिन का भी मिलता है, खाना भी मिलता है उसके ऑर्डर का, लेकिन एक टीचर को चाय भी नहीं मिल पाता है, लेकिन वो 200-300 रुपये दिन के हिसाब से काम करते हैं, सारे बच्चों को एजुकेशन देते हैं और इलाके को एजुकेट करते हैं। फिर भी टीचर के पास आज के डेट में इज्जत भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। বলছিলাম দাদা, অনেক অভিভাবক রয়েছে, তারা কিন্তু বিকালে হোক বা সকালে হোক, তারা যে মানে ছাত্রছাত্রী রয়েছে 10 থেকে 15 বছর, তাদের কিন্তু পড়াশোনা না দিকে তাদের হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিচ্ছে, তার জন্য কি বলবেন आप गार्जियन? देखिए, एक चीज़ हम बताएंगे, एक गार्जियन का नेग्लिजेंसी भी है। गार्जियन कई बार क्या है, खुद को सेव करने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं। सपोज कि एक बच्चा रो रहा है, अब बच्चे को चुप कराना है और हमको फ्री होना है, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल देने के बाद वो खुद फ्री हो जाते हैं। तो इसमें गार्जियन का नेग्लिजेंसी है। अगर गार्जियन उसके जगह पे कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढे ताकि बच्चे में कोई सुधार हो, इंप्रूवमेंट हो, तो गार्जियन आराम से निकाल सकते हो उस अल्टरनेटिव ऑप्शन কি को। বার্তা থাকবে আপনার পক্ষ থেকে? नहीं, मेरे तरफ से यही रहेगा कि ये गलत चीज़ है। अगर फ़ोन को ही आपको देना है तो कोई ऐसे चीज़ का यूज़ करवा दे उस फ़ोन में, ताकि बच्चे को उसका एडवांटेज मिले, ठीक है। फ़ोन में तो हर तरह का चीज़ है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का चीज़ों का यूज़ करते हैं उस फ़ोन में। বর্তমানে আপনার টিচিং ফ্যাসিলিটি সম্বন্ধে যদি একটু বলেন। टीचिंग फैसिलिटी सेम है, बस हमारे पास एक ही चीज़ का फैसिलिटी बढ़ा है, जो डिजिटल बोर्ड है, उस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं और ये इनिशिएटिव लिए हैं कि हर क्लास में डिजिटल बोर्ड होगी और सारे बच्चों को अच्छे से एजुकेट किया जाएगा। ডে বোর্ডিং সিস্টেম। हाँ, डे बोर्डिंग है, हॉस्टल है। আচ্ছা, বলছিলাম দাদা, গোয়ালপুকুরবাসীর জন্য আপনার স্কুলে ভর্তি সম্বন্ধে যে বলবেন, কবে ভর্তি নিচ্ছেন? सेशन में ही लेते हैं हम लोग, जब सेशन स्टार्ट होती है तो सेशन में भर्ती लेते हैं, सेशन के बाद हम लोग एडमिशन नहीं लेते মোবাইল हैं। নাম্বারটা বলতেন আপনার? 6294 একটু আস্তে আস্তে বলতেন, 6294-031-429। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। हाँ, अगर मेरे साथ कोई बात करना चाहते हो तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। আপনার নাম? राम बाबू, যদি অ্যাড্রেসটা বলতেন। पामोल हाट, पोखरिया जीबी। ম্যাঙ্গো। अब देखिए, the mango is known as the king of fruit। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम मैंगो को दिखाना चाहेंगे। बच्चा को पता नहीं है कि मैंगो क्या है, तो उसका पिक्चर में दिखाना है। ये मैंगो है, ये जैक फ्रूट है, उसको फ्रूट दिखा सकते हैं, तो चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा बच्चों को। আজকে পামলে আমি আসলাম জ্ঞান জ্যোতি যে বিদ্যাপীঠ পাবলিক স্কুল আছে, সে পামলের জায়গাতে আছে, কিন্তু একটা অ্যাডভান্স এডুকেশনের ব্যবস্থার জন্য অ্যাডভান্স স্মার্ট ক্লাস, যেটা ডিজিটাল ক্লাস বলে, সেটার জন্য এখানে একটা বোর্ড লাগানো গেছে। আর সেটার মাধ্যমে ছোট ছোট যে মেয়ে আছে, শিশুগুলো আছে, তাদেরকে এডুকেশনের ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু আমি দেখলাম কি এটা অ্যাডভান্স, কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স, যেটা আমরা ভাবতে পারিনি কি গোয়ালপুকুরের মাটিতে এই বিদ্যাপীঠ স্কুলে এই সুযোগটা পাবে। সেটা আমাদের ভাগ্য ভালো কি গোয়ালপুকুরে আমরা এরকম স্কুল পাচ্ছি। সেটাই আমি বলবো, থ্যাংক করব সেই স্কুলের হেড টিচারকে, প্রিন্সিপালকে আর অল টিচার টিমসকে। বললাম যে গার্জিয়ানদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে আপনার? আমি গার্জেনের উদ্দেশ্যে এটাই বলবো কি যেটা চিজ আমরা সুযোগ পাচ্ছি, যেটা আমরা এডুকেশনের যেটা অ্যাডভান্স ক্লাস পাচ্ছি,
তার জন্য গার্জেনগুলোকে এটাই বলবো কি স্কুলে টাইমে অনুসার স্কুলে মেয়েগুলোকে পাঠাক, ছেলেগুলোকে পাঠাক, এখান থেকে ডিজিটাল ক্লাসের মাধ্যমে যেটা এডুকেশন দেওয়ার এই স্কুলের যেটা ইচ্ছা আছে সেটা পূরণ করুক। বললাম ছাত্রছাত্রীদের কি বার্তা দেবেন এই যে ডিজিটাল একটু বলতে हम यही बोल रहे हैं कि डिजिटल के माध्यम से, जैसे आप जान रहे हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में डिजिटल चल रहा है, अकाउंट से लेके पेटीएम, गूगल, सब चीज़, कोई आजकल पर्स में पैसे लेके नहीं घूमते हैं, तो डिजिटल क्लास भी उससे ज़्यादा एडवांस है। जो यहाँ अगर कोई फ्रूट का नाम लेते हैं जैसे मैंगो, तो मैंगो का स्पेलिंग दिखा रहा है, मैंगो का स्पेलिंग क्या है, मैंगो का पिक्चर दिखा रहे हैं। जैसे कोई एनिमल्स है तो हम उस एनिमल्स को देख सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो सब चीज़ क्लियर होकर पिक्चर आ जाता है। और बच्चे को दो चीज़ समझ में आ रहा है, एक तो स्पेलिंग, दूसरा उसका पिक्चर कि ये है क्या, तो क्वेश्चन भी और आंसर भी दोनों वहीं पे मिल जाता है बच्चे को। और ये एडवांस एजुकेशन बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में है। आज वो पामल के विद्यापीठ स्कूल जो है, इस स्कूल में हम लोग को मिल रहा है। हम लोग थैंक्स करेंगे, थैंकफुल हैं कि वो हेडमास्टर का, कि स्कूल का, कि वो इस तरह का व्यवस्था हम लोग को दे रहे हैं। और इसके लिए एक ही बात कहेंगे कि सारे ग्वाल पोखर के बच्चे आए स्कूल में और ये डिजिटल बोर्ड को देखे और यहाँ एजुकेशन का सुविधा ले। দাদা তাহলে কি মনে করবেন এই যে এডুকেশন লেভেলটা তাহলে কি ডিজিটালের মাধ্যমে আরো উচ্চতর লেভেলে পৌঁছে যেতে পারে? बिल्कुल 100% যাবে। আমি একদম আশাবাদী আছি যে যে আমাদের স্কুলের যে শিক্ষকগুলো আছে তাদের উপরে আমি দেখলাম কি তাদের আছে কি আমরা একটা ডিফারেন্ট দেবো এডুকেশন, সব থেকে আলাদা। সেটা আমি দেখলাম এখানে কি ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে এরা একটা ছবি বানাচ্ছে কি আমাদের স্কুল সব থেকে ভালো স্কুল, নাম্বার 1 স্কুল। তো অনেকগুলো আছে স্কুল, তো সব স্কুল ভালো, কিন্তু সব স্কুল ভালো কিন্তু স্কুলে যে অ্যাডভান্স টেকনোলজি নিয়ে আসছে, সেটা অ্যাডভান্স নিয়ে আসছে, সেটাকে দেখতে হবে। বলছি স্যার, শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। কোনো জাতিকে যদি চিনতে হয় তাহলে সে বলবো শিক্ষা দিয়ে চিনতে হয়। আজকে এই পামলে জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠে ডিজিটাল বোর্ড এনে করেছেন, আপনি এখানে উপস্থিত রয়েছেন, এই স্কুলের সমস্ত স্টাফ এবং প্রিন্সিপালকে কীভাবে সংবর্ধনা দেবেন? আমি তাদের যে স্কুলের যে শিক্ষক আছে, যে হেডমাস্টার আছে, তাদের আমি অনেক ধন্যবাদ জানাবো কি এরা এই দার্জিলিং থেকে, বাইরে থেকে আসে এখানে আমাদের গোয়ালপুকুরের মাটিতে। এই আমাদের ছেলে আছে কি ভাই আছে কি মেয়ে আছে, তাদের এডুকেশনের জন্য এডুকেশন পাচ্ছে তারা তাদের মাধ্যমে। কিন্তু আমি এটাই বলবো কি যারা টিচারগুলো, যেগুলো টিচার আছে আমাদের আছে, তাদেরকে রেসপেক্ট করা দরকার, তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার দরকার, সব আমাদের দায়িত্ব গোয়ালপুকুরের মাটির। কিন্তু তাদের উপরে যেরকম এডুকেশন দেওয়ার ইচ্ছা আছে সেটা পূরণ করো, আমি এটাই বলছিলাম দাদা অনেক কিন্তু সরকারি স্কুল রয়েছে, কিন্তু অনেক স্কুল বেসরকারিও রয়েছে, কিন্তু সরকারি স্কুলে কিন্তু ছাত্রছাত্রী দেখা যাচ্ছে না। তাদের কিন্তু প্রতি যুগটা তাদের ছাত্রছাত্রীরা অভিভাবক যারা রয়েছে তারা কিন্তু প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করাচ্ছে, একটু যে কারণটা বলতে। সেটা আমি বলবো অঙ্কিতাকে এটা পলিটিক্যাল ব্যান নয়, পলিটিক্যাল স্পিচ নয় আমার, অঙ্কিতা জানে ভালো মতন কি এটা আমি পলিটিক্যাল স্পিচ দিচ্ছি না। কিন্তু স্কুলের ব্যবস্থা কী আছে সেটা তো সবাই জানে, অঙ্কিতাও জানে कि আমাদের শাহপুরের স্কুল হোক কি ডাঙ্গিপাড়া স্কুল হোক কি লোধন স্কুল হোক কি মনিবিটা স্কুল হোক, সবাই জানে কি স্কুলের ব্যবস্থা ঠিক নাই। কেন কি গার্জেন্স, যারা গার্জেন আছে তাদেরকে অ্যাওয়ারনেস করা যাচ্ছে না, তাদেরকে জাগরুকতা করা যাচ্ছে না। গার্জেন এডুকেশনের থেকে এডুকেশন যদি মেয়েগুলোকে স্কুল না পাঠায় তাহলে শিক্ষকগুলো কীভাবে পড়াবে, এটাও একটা বিষয় আছে। কিন্তু সেই বিষয়টার উপরে আমি একটা আরও বলবো বাড়ে যায় কি স্কুলে আমি গেছিলাম, আমি দেখছিলাম কি বিডিও সাহেব যে মালিক সাহেব আছে লোধন স্কুলে গিয়েছিল, তো লাইটের ব্যবস্থা ছিল না, ঠিক আছে, অন্ধকার ছিল রুমে। তো বিডিও সাহেব বললো কি এখানে লাইটের ব্যবস্থা নাই, লাইট তো ছিল, আমি লাইট তো দিয়েছিলাম। তো হেড টিচার কি বললো কি তারগুলো ছিঁড়ে ফেঁকে দিচ্ছে কে স্টুডেন্টগুলো। তো বিডিও সাহেব বললো আমি WBCS করে আসছি, এডুকেশন নিয়ে আসছি আমি, এইভাবে কথা করা যায় নাকি? হেড টিচারকে বললো কে বিডিও সাহেব আমাদের মালিক সাহেব গোয়ালপুকুরে, কে তার যদি হাত দিয়ে ছেড়ায় তাহলে ওই তারে তো কারেন্ট থাকবে, ছেলেটা মেয়েটা মরে যাবে। এইগুলো কথা বলবেন না ভুলভাল। যদি শিক্ষকগুলো হেড টিচারই ভুলভাল বলে তাহলে এই স্কুলে কি শিক্ষা হবে না। মিথ্যা টিচার জীবনে মিথ্যা বলবে না, তার সেই এডুকেশনের কোয়ালিটি আমরা পাচ্ছি হাই স্কুলে। এডুকেশন নাই, আর এডুকেশনের জায়গায় মিড ডে মিল চুরি হচ্ছে, আন্ডা চোর, ডাল চোর, আপনি তো জানেন কাপড় চোর 11 করোড় টাকার, স্কুলের ইউনিফর্ম চোর। সেই স্কুলে আমরা কিভাবে আশা করব কি এডুকেশনটা পাবো আমরা, সেটাই মানে নিতে হবে। যদি এডুকেশন ব্যবস্থা ঠিক করি তাহলে আমাদেরকে সব সমাজের লোককে দাঁড়াতে হবে আর নির্ণয় নিতে হবে, স্কুলের ভিতরে ঢুকতে হবে আর টাইম টেবিল ঠিক করতে হবে। স্কুলে একটা
মিটার লাগাতে হবে কে 10টা অবধি যাচ্ছে 4টা অবধি যাচ্ছে, এমনি তো পাওয়া যাচ্ছে না, টিচার আসছে না, বাড়িতে আছে, অ্যাটেন্ডেন্স চলছে, এগুলো তো ব্যবস্থা তার আছে। জন্য আর কি বেসরকারি ছিল ছাত্র তার জন্য বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা হচ্ছে না, তার জন্য আমাদের হেড টিচারের আমি ধন্যবাদ জানাবো যে ইনি একটা স্কুল এখানে দিয়ে আমাদেরকে এডুকেশনের সুযোগটা দিল, তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর ডিজিটাল ক্লাস যেটা আমরা দেখলাম এখানে, যে আমি অবাক খেয়ে গেলাম যে ডিজিটাল ক্লাস অত বড় বোর্ড আর ইনভেস্টমেন্টটা দেখেন আপনি কার জন্য করছে, হেড টিচার স্কুলের টিম কার জন্য ইনভেস্টমেন্টটা করছে, আমাদের গোয়ালপুকুরের মাটির ছেলের জন্য। তার জন্য আমি বলবো কি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি হেডমাস্টারকে, যে এইগুলো সুযোগ আমরা আরও নানা রকম সুযোগ পাবো, আরও অ্যাডভান্সের সুযোগ আসবে। আইসি সাহেব বললো একটা কথা ভালো, কে এডুকেশন কি একটা মডেল, আজকে সমাজে যেগুলো চেঞ্জেস হচ্ছে তার জন্য এডুকেশনটাও চেঞ্জেস হচ্ছে, আপডেট হচ্ছে, সেটা আপডেটের দরকার। ধন্যবাদ।